জুম আরম্ভ হয়ে গেছে। আরম্ভ করে দেন। পারি জানি না। সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 26শে এপ্রিল 2026, রোজ রবিবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরোবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরোবান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ, পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তের মাধ্যমে ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমস্তা ভগবানো কেতিতে আদবশাসনম সর্বদা বন্দিগানাদো ভূজালোকানুকম্পায় পাপমাদেন বিকবে সম্পদেশা। দুর্লভো বুদ্ধো পাদো লোকাস্মিন দুর্লভো মনুষ্যত্বপতিলাভো দুর্লভগণ সম্পত্তি দুর্লভাবাজ দুর্লভং সাধম শ্রবণম দুর্লভো সাপুরিস সংসেবো হরপদানে কমতায়ুন্দদা বুদ্ধ শাসনে সুনাদমর্দন সেনানলাকারামকুঞ্জলো योऽयमस्मिन्नमविनयेऽपमातो विहेसति पायजाति संसारान्दोकसन्दं करे सति भवतो सर्वमङ्गला रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुदेव वन्दते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुदेव वन्दते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुदेव वन्दते। সাধু 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 সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন প্রবাসী উপদেষ্টা দাদা ধর্মদর্শী দাদা বড়ুয়া। সরি মাসিরে দম অথবা দিদিরে দম আচ্ছা, মালিক আছে তো আজকে। এখন মায়া রানী বড়ুয়া মহোদয় মাসিকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। মামা নমস্কার। নমস্কার। বুদ্ধং বন্দামি ধম্মং বন্দামি সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং বন্দামি ধম্মং বন্দামি সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা Patiampi buddhang bondami dhammang bondami
Sanggang bodhami Ang bodhami Sambuddha Ukasha Bandai Bhanti Daratenang Kotang Shabang Aparadang Komatu Me Bhanti Dutiyampi Bandai Bhanti Daratenang Kotang Shabang Aparadang Komatu Me Bhanti Tatiyampi Bandai Bhanti Daratenang Kotang Shabang Aparadang Komatu Me Bhanti Ukasha Ang Bhanti Ti Sharanena Shaha Pancha Silang Dhammang Esami Unukang Katwa Silang Deta Me Bhanti Dutiyampi Ang Bhanti Ti Sharanena Shaha Pancha Silang Dhammang Esami Unukang Katwa Silang Deta Me Bhanti Tatiyampi Ang Bhanti Ti Sharanena Shaha Pancha Silang Dhammang Esami Unukang Katwa Silang Deta Me Bhanti এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। Tamahang badami tang badeta. Nama Bhanti Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tisaranagamanaṁ sampurnam Pamahanti Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Biramuni Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinyadana Biramuni Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamisu Miccasara Biramuni Sikkhapadang Samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musabada Biramuni Sikkhapadang Samadhiyami Sura meraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Shura Meraya
পমদার্থানা বীরমুনি শিক্ষাপাদাং সমাদিয়ামি। साधु साधु इमां तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथ আমহান্তে शीलेन सुगतिं हन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं हन्ति तस्मात् शीलं विशोधये সাধু Sadhu, sadhu, sadhu. বান্তে বন্দনা। এখন मंगल होक सुगता বন্দনা এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ধ্যান করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসতে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। খুব প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন হিসেবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে জানতে হবে। মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই,
সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। কিছুক্ষণ চলার পর ধীরে ধীরে মন শান্ত হতে থাকবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারা এই প্রকৃত সাধক। শ্বাস প্রশ্বাসের এই ক্রিয়াকে যারা যথাযথভাবে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। ভবতু সব্য মঙ্গলং রক্ষন্তু সব্য দেবতাম সব্বা বুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতু সব্য মঙ্গলং রক্ষন্তু সব্য দেবতাম সব্বা ধম্মানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতু সব্য মঙ্গলং রক্ষন্তু সব্য দেবতাম
সব্য সংঘানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে তে। সাধু সাধু সাধু। সাধু পূজনীয় সাধু আশীর্বাদ সাধু। ভান্তের অনুমতি প্রার্থনা করছি। আপনার জন্মদিন উপলক্ষে আমি একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছিলাম, যদি অনুমতি দেন সাধু তাহলে আমি সাধু বলবো। সাধু। হে সঙ্গরাজ দিকপাল মাহাথেরো, তুমি ভিক্ষু সত্য সন্ধানী, সুন্দর তব তোমার মন। ৮০তম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা সহ অভিনন্দন। তুমি তেজিলে সংসার মায়া, করিলে গ্রহণ সন্ন্যাস জীবন। উদ্দেশ্য তব তোমার হইল পূরণ। অবিদ্যার অন্ধকারে এক ফর্সা আলো তুমি, ধ্যান সাধনায় গড়ে তুলেছিলে এক প্রজ্ঞা ভূমি। অনন্তকাল ধরে শত শতাব্দীর পরে তুমি থাকো হৃদয়ে মাজারে অমর অক্ষর হয়ে। তোমার পদমূলে করজোড়ে করি মিনতি, থাকে যেন সুদৃষ্টি এ অভাগার প্রতি। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু। সুন্দর হয়েছে, খুবই ভালো। সাধু সাধু সাধু, খুব সুন্দর হয়েছে। পূজনীয় বড় ভান্তের প্রতি বন্দনা নিবেদন করছি এবং আজকে এই শুভ জন্মদিনে আহ, দীর্ঘায়ু লাভের উদ্দেশ্যে পুণ্য নিবেদন করছি। পূজনীয় ভান্তের আজকে শুভ জন্মদিন। শুভ জন্মদিনে চেহারা দেখতে শ্রদ্ধা পাচ্ছি নিবেদন না করছি। তো। কি হলো, চেহারা দেখা যাচ্ছে না যে। ভান্তা আমি হ্যাঁ আমি হ্যাঁ দেখতে হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ ভান্তে ভালো আছেন হ্যাঁ ভান্তে? হ্যাঁ। সাধু সাধু, মঙ্গল হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। ভান্তের দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি পুণ্যের না না কাছে। না না, যেন এক একটা দিন এখন এক এক বছরের মতো যাচ্ছে। হ্যাঁ না হ্যাঁ। ভাবতে আমাদের জন্য বিকাল হতে হতে আহ, এই গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। তারপরও আপনাদেরকে একটু দেখলে মন ভালো লাগে, এই কারণে আহ, ভান্তে, আসলে ভুলকুটি ভান্তে ভুলকুটি ক্ষমা করবেন ভান্তে। আমার হ্যাঁ, অনেক চিন্তা ভাবনা থেকে এই কবিতাটা লিখছি ভান্তে, আমি কোনো কবি নয়। বন্দনা আহ, ভান্তে। কবিতাটা ভালো অনেক হয়েছে। সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি তো জানতাম না, জানলে তো আমি একটা লিখতাম। তো যা হোক, জানা না জানার কারণে হয়তো লেখা হয় নাই। বান্তের শতায়ু লাভ হোক, আমাদের এই আবার বৌদ্ধ আবার শাসনের জন্য শতায়ু। লাভ হিসাবে। বান্তে, হ্যাঁ। বন্দনা ভান্তে, হ্যাঁ, মঙ্গল হোক, বন্দনা মঙ্গল নেবেন হোক, ভান্তে। মঙ্গল হোক। আমাদের ধর্মদর্শী বাবু একদম চুপচাপ বসে আছেন মনে হচ্ছে। বন্দনা ভান্তে, বন্দনা ভান্তে। সবাই সাধু, বলতেছে মঙ্গল হোক, ভান্তে, মঙ্গল হোক। সবাই বলতেছে আমি চুপচাপে বসে রয়েছি ভান্তে। পাঠিয়েছে। সশরীরে কবে দেখা হবে, কবে দেশে আসছেন? সবাই বলতে এটা আমার কপাল, যদি থাকে কোনো সময় দেখা হইতে পারে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু আমার সাধু, সাধু। হুম। আমার ভাগ্য তো মিলছে না। আমি যে চাকরি ঢুকছি বলতে সপ্তাহে এই 2 দিন কোনোরকম ছুটি নিছি। এখন আগে ছিল 1 দিন, এখন 2 দিন নিছি আর কি। ও আচ্ছা, তো ঠিক আছে। অনুষ্ঠান চালিয়ে যান। বন্দনা ঠিক আছে, তাহলে বন্ধু বন্দনা ভান্তে, আশীর্বাদ করবেন আর কি বন্ধু। সাধু, বন্দনা। বন্দনা নিবেদন করছি বান্তে। সাধু, সুস্থ মঙ্গল থাকো, হোক, ভালো মঙ্গল থাকো, হোক, মঙ্গল হোক। সুস্থ থাকো বান্তে। হুম। ভাবতে বন্দনা নেবেন। সুস্থ থাকুন, সেটাই কাম্য। হ্যাঁ। নির্ধারিত আজকের ধর্মদেশক পূজনীয় ভান্তে আমাদের মাঝে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই।
সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা সবাই শুনতে পাবে। ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন কলাউজান মৈত্রী বৌদ্ধ বিহারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় পদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরোবান্তে, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। আয় আজকে 126তম আলোচনায় পুগল পুণ্যতি থেকে অভিধর্মে চতুর্থ খণ্ড থেকে আজকে পড়ে দাঁড়িয়েছে পূজনীয় ভান্তে ধর্ম দেশনা করবেন। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্ম দেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। নমো তচ্ছ ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্স অরহং মতস্সু ভগবা অরহং শিরসা নমামি সুআখাতু ভগবতু ধম্মো ধম্মং নমস্সামি সুপটিপন্নো ভগবতু সাবক সংঘো সংঘং শিরসা নমামি এতেন সচ্চবজিনা সুত্তিনোতু সব্বদা এতেন সচ্চবজিনা সব্বদুঃখা বিনাশতু এতেন সচ্চবজিনা হতনো জয়মাঙ্গ। সাধু সাধু দেশনা প্রারম্ভে জগজ্যোতি সাধু দেশনা প্রারম্ভে জগজ্যোতি অরহত তথাগত সম্বুদ্ধের প্রতি অবনত শিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাহারই সেই নির্বাণকামী ধর্মের প্রতি, যে ধর্ম আচরণ করিলে অনুশীলন করিলে সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, সেই ধর্মের প্রতি। এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধই সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রাবক সংঘের প্রতি, যে শ্রাবক সংঘের উৎপত্তি প্রতিষ্ঠা না হলে 2500 প্রায় 70 বৌদ্ধাব্দ এই সময় অতিক্রম করার পরেও এই ভগবান বুদ্ধের নির্বাণগামী ধর্ম আমরা লাভ করতে পারতাম না। তো সেই শ্রাবক সংঘ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে আমরা এত বছর পরেও এই ভগবান বুদ্ধের এই ধর্মবাণী লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি। সেই শ্রাবক সংঘের অবনত শ্রী শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, বন্দনা নিবেদন করছি এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সকল পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের প্রতি। আজকের এই দিনে ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ এই প্ল্যাটফর্মে যিনি প্রধান উপদেষ্টা এবং যিনি প্রতিদিনে এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাদেরকে ত্রিরত্ন সহ পদশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা কর্ম পরিচালনা করে আশীর্বাদ নিবেদন করে থাকেন, তাহারই আজকে 80তম শুভ জন্মদিন। আজকের এই শুভ জন্মদিনে পূজনীয় ভান্তে নিরোগ জীবন, দীর্ঘ জীবন, সুস্থ জীবন কামনায় পূর্ণ নিবেদন করছি এবং আজকের এই শুভ 80তম জন্মদিনে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিবেদন করছি। এবং এই প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যে ত্রিশরণে শরণাপন্ন তথা পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত
এবং 10 মিনিট আনাপানা স্মৃতি ভাবনা কর্ম সম্পাদন করার পর ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করার জন্য এখানে সংযুক্ত আছেন আপনাদের সকলের প্রতি মৈত্রীময় আশীর্বাদ নিবেদন করছি। সাধু 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 সাধু। সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা বিন্দু, আজকে আমি প্রতিদিনের মতো করে যে বিষয়ের উপর সধর্ম দেশনা করে আসতেছি সেটি হচ্ছে অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত পুগল পায়াটি গ্রন্থের পর ধারাবাহিকভাবে সধর্ম দেশনা করে আসতেছি। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, বাকি যে বিষয়গুলো থেকে এখনো দেশনা করা হয় নাই সেই বিষয়গুলো থেকে এখন সধর্ম দেশনা করতে যাচ্ছি। আজকের আলোচনার বিষয়গুলোর প্রকৃতিগুলো দেখেই আমি যেটা অনুভব করলাম সেটা হচ্ছে আমরা যারা ধর্ম দেশনা করি, যে সকল উপাসক উপাসিকাগণ এখানে সধর্ম দেশনা শ্রবণ করে তাদের মনে হয় তাদের প্রকৃতি বিষয়গুলোকে নিয়ে এই আজকের আলোচনার বিষয় হতে পারে। এখানে শুরুতে রয়েছে অধোমুখী পুগল কাহাকে বলে। অধোমুখী পুগল কাহাকে বলে? কলসি যেমন অধোমুখী করিয়া রাখিলে অভ্যন্তরস্থ জলরাশি গড়াইয়া নির্গত হয়, উপরে কিঞ্চিত জল তাহাতে স্থিত থাকে না। বহিরস্থ আলো বায়ু কিংবা অগ্নিতাপ ইত্যাদি কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। এমনি ভাবে কোন কোন পুগল রয়েছে যাহারা সর্বদা বিহারে ধর্ম দেশনা ধর্মকথা শ্রবণের জন্য ভিক্ষুর সকাশে গমন করে। ভিক্ষুগণ তাহাকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আদি কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ ইত্যাদি বাবাদির বিষয়ক বিভিন্ন সধর্ম দেশনা করে থাকে। এই সধর্ম দেশনা শ্রবণ করার পরেও যে সকল উপাসক উপাসিকাগণ সেগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, হৃদয়ে ধরতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না, কিংবা এগুলো স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারে না, কেবল শ্রবণ করার পরেই সেগুলো যেমন কলসি থেকে জল পড়ে যাওয়ার মতো করে সেগুলো গড়িয়ে পড়ে যায়, আর সেগুলো আর থাকে না। এই ধরনের অর্থাৎ এখানে ধর্ম দেশনার বিষয় কি, ধর্ম দেশনা কি প্রকৃতি এবং এগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ রাখতে পারে না। যেমন কলসিকে উল্টিয়ে রাখলে যেরূপ ভাবে সব জল শূন্য হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ ভাবে কিছু কিছু উপাসক উপাসিকা কিংবা ভিক্ষু শ্রামণ হতে পারে অথবা শ্রোতাবিন্দু হতে পারে, ওনারা ভগবান বুদ্ধের এই ধর্মবাণী ভ্রান্তির সকাশে গমন করার পূর্বক সধর্ম দেশনা শ্রবণ করায়, কিন্তু কিঞ্চিত পরিমাণও ধরে রাখতে পারে না। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলা হয় অধোমুখী পুগল। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা বিন্দু, এখানে ওই যে শ্রোতাগণ কিরকম কি প্রকৃতির হয় এই বিষয়ের উপর আমার মনে হয় এটা আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে এখানে যে বা যাহারা সধর্ম দেশনা হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে পারে না,
ধর্ম দেশনার বিষয়সমূহ সঠিকভাবে যথাযথভাবে যদি মুখস্থ করতে পারে না বা উপলব্ধি করতে পারে না, তাই এই ধরনের পুগলকে বলা হয় অধোমুখী পুগল। 2 নম্বরে বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় ভাবে উচ্ছঙ্গ প্রাজ্ঞপুগল কাহাকে বলে? উচ্ছঙ্গ প্রাজ্ঞপুগল কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে এখানে বলা হচ্ছে, যেমন কোন উপবিষ্ট ব্যক্তির তাহার করে দেশে তিল, তণ্ডুল, খই, নাড়ু প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত থাকে। হঠাৎ উঠিবার সময় তাহার স্মৃতিবিহ্বলতা হেতু সব ছিটাইয়া পড়ে যায়। তদ্রূপ ভাবে কোন কোন শ্রোতা বা উপাসক উপাসিকা বা ভিক্ষু সমান হতে পারে, এখানে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার প্রত্যয়ে ভিক্ষু সঙ্গীর সকাশে গমন করে। ভিক্ষু তাহাকে যথা বিষয়ের উপর গভীর ভাবে সধর্ম দেশনা করে থাকে, কিন্তু সে বিষয়গুলো তিনি রাখতে পারলে অতঃপর তিনি সে সধর্ম দেশনাগুলো ধারণ করে রাখতে পারে না। যেমন ভাবে আমাদের যে আঞ্চলিক ভাষা বলা হয় কোস্সা, কোস্সা কাপড়ে, মানে এই ওখানে অনেকে এরকম খাবার গুলো নেয়, এই যে চানা বোট, শুকনো চানা বোট আছে বা মুড়ি আছে, মুরগি, তাকে এগুলো কোস্সা করে রেখে খায়। তো কোনো কারণে সেগুলো কোনো কারণে হঠাৎ করে যদি সে ভুল ক্রমে দাঁড়িয়ে যায়, তো ওর কোস্সার মধ্যে যে খাবার গুলো ছিল সব ছড়িয়ে ফেলে যায়। ঠিক তদ্রুপভাবে কোন কোন উপাসক উপাসিকা বা শ্রোতা তিনি এই ধর্ম বিষয়গুলো যথাযথভাবে মানে ধরে রাখে, কিন্তু যখন সে বিহার ত্যাগ করে, বিহারের সীমানা ত্যাগ করে, ওই সময়ে সব কিছু বলে যায়। হ্যাঁ, সবগুলো বলে গিয়ে মানে পরবর্তীতে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোন বিষয়ের উপর, কি বিষয়ের উপর, কেমন উপমা ইত্যাদি পুস্তক সদ্মাদেশ না করা হয়েছে, সেগুলো যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সেগুলো আর বলতে পারে না, নিজেও এগুলো ধরে রাখতে পারে না। এই ধরনের পুগল বা ব্যক্তিদেরকে উচ্ছঙ্গ প্রাজ্ঞ পুগল হিসেবে এখানে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। তো এখানে এইভাবে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকাগণ এখানে যে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে, সেই দুটি বিষয় হচ্ছে সধর্ম দেশনা বিষয় কেন্দ্রিক, অর্থাৎ এখানে যে দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে, সেই দুটি বিষয় ব্যক্তি বর্গগণ ওনারা এই ধর্মকে যথাযথভাবে ধারণ লালন প্রতিপালন করতে পারে না, এই কথা এখানে বলা হয়েছে। তো এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কি? এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টা হচ্ছে, আমরা যখন স্বধর্ম দেশনা শ্রবণ করব বা স্মৃতি ধারণ করব, তখন আমরা এই স্বধর্ম দেশনাগুলোকে যথাযথভাবে যদি ধারণ করতে পারি, এটা আমার আপনার কল্যাণকর হবে। আর যদি এগুলো ধরে রাখতে না পারি, জীবন পরিক্রমার ক্ষেত্রে যদি এগুলো ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলো এখানে
অধোমুখী পুদ্গল বা উচ্চাঙ্গ পুদ্গলের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে যাব। আর এই সাধারণ নির্দেশনা শ্রাবণের মাধ্যমে কোনো উপকার বা কল্যাণ সাধিত হবে না। তাই আমাদের সকলের উচিত সধর্ম দেশনা শ্রাবণের সময় অবশ্যই শ্রদ্ধা চিত্তে প্রশ্ন মনে ধারণ করতে হবে। তো হ্যাঁ, তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বিন্দু এখানে আরো আহ আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যেমন নব বস্ত্রে দুর্নতা, তেমন নব বা যুবক হইলেও ভিক্ষু যদি দুঃশীল পাপ ধর্মপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ইহাই দুঃশীলতা ও পাপধর্ম পরায়ণতা তাহার বিবর্ণতা বুঝায়। হ্যাঁ, তারপর এখানে যেমন ওই বস্ত্রে রুক্ষ স্পর্শতা, তেমন এই দুঃশীল পাপ ধর্মপরায়ণ ভিক্ষুকে যাহারা সেবা শুচা পরিশুচা প্রতি সেবা আদি সৎসঙ্গ তাহাদিকে লইয়া দুঃখ সাধন করে। হাই ভিক্ষু সেবাদি সৎসঙ্গজনিত দুঃখ ওহিত তাহার দুঃখ স্পর্শ। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি, অসৎ ব্যক্তি সসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে। যদি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তি সসঙ্গতা হয়, সেটা ভিক্ষু হতে পারে, সেটা শ্রামণ হতে পারে, অথবা সে গৃহী কেউ হতে পারে, তাহলে যদি দুঃশীল পরায়ণ হয়, অসৎ সঙ্গ হয়, তাহলে এখান থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয় বলে বলা হচ্ছে। যেমন দেবদত্ত একজন ভিক্ষু ছিলেন, হ্যাঁ, চিবরধারী ভিক্ষু ছিলেন, কিন্তু এই দেবদত্তের সংস্পর্শে গিয়ে ভিক্ষু তিনিও দুর্গতিতে গেছেন। আবার উনার প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতাকে হত্যার সহায়ক ভূমিকা রাখার কারণে এখানে তিনি দুর্গতিতে গিয়েছেন। তাহলে এখান থেকে আমরা করতে পারি, যদি অসৎ সঙ্গের সাথে সৎসঙ্গ হয়, তাহলে তাকে দুঃখে পতিত হতে হয়। তাই আমাদের কারো সাথে দীর্ঘদিন যখন অবস্থান করব, তখন তিনি কোন প্রকৃতি, তিনি ধর্মপরায়ণ, আদর্শ গুণসম্পন্ন, নাকি অসৎ, হীনমন্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের প্রথম দিকে এটা উপলব্ধি করতে হবে, ধারণ করতে হবে এবং নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ আপনি যদি তাহার প্রতি যদি আবদ্ধ হয়ে যান, তাহার প্রকৃতিগুলো সম্পর্কে যদি না জানেন, তাহলে ওনার সাথে সাথে আপনাকেও কলুষিত করে ফেলবে। এই যে আঞ্চলিক ভাষায় একটা কথা, আমাদের একটা বইয়ের ভাষায় বলা হয় ভাব সম্প্রসারণ, আমরা অনেক যে লিখেছি এখানে দেখা যায়, বলা হচ্ছে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। অর্থাৎ সৎসঙ্গের দ্বারা স্বর্গে বাস করা যায়, বাস করার মতো সুখ উপলব্ধি করা যায়। আবার বলা হচ্ছে অসৎ সঙ্গে যখন হবে, তখন সবকিছু বিনাশ হয়ে যায়। কর্ম যদি কলুষিত হয়ে যায়, তাহলে তাহার জীবনটাও বিনাশের পথে অন্তর্গামী হয়। তো এই জন্য আমাদের উচিত সকলের সৎসঙ্গ অনুসরণ করা এবং অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্বক আদর্শময় জীবন যাপন করা। এখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। তো যা হোক, আমি আর সধর্ম দেশনা দীর্ঘায়িত করছি না। পরিশেষে আবারও পুনরায় সকল পূজনীয় প্রসঙ্গের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি এবং সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকাবৃন্দ আপনাদের সকলের প্রতি জয় মঙ্গল, নিরোগ জীবন, দীর্ঘ জীবন এবং নিজের জীবন ক্ষেত্রে কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এই মনুষ্য জীবন সার্থক হোক, সফল হোক, ইহাই প্রার্থনা করি। পরিশেষে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী সুখ নিবেদন করে এবং আমার সাধারণ ক্ষুদ্র জ্ঞানে যে স্বধর্ম দেশনা করা হয়েছে, এই ধর্ম দেশনা মাধ্যমে আমিও যে পুণ্য সঞ্চয় করতে পেরেছি, এই পুণ্যের প্রতি আমিও প্রতিষ্ঠান করি অতি শীঘ্রই যেন মায়ের কপালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণ অধিগমন করতে পারি এবং যতদিন পর্যন্ত নির্বাণ লাভ করতে না পারি আমি যেন শীলবান, জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রজ্ঞা গুণের অধিকারী হতে পারি এবং আদর্শ গুণসম্পন্ন পিতা মাতা বংশে জন্মগ্রহণ করে এই বৌদ্ধ শাসনের জন্মগ্রহণ করে সে নির্বাণ অধিগমন করতে পারি, এই প্রার্থনা রেখে আজকের মতো করে এখানে সধর্ম দেশনা এটি টানতে যাচ্ছি। সাব্বে সাত্তা সুখিত হন্তু, জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মূল্যবান ধর্ম আলোচনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। এখন পুণ্য উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পুণ্য উৎসর্গ করছেন সম্মানিত উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। আমি সর্বপ্রথমে তথাগত গৌতম বুদ্ধের চরণে বন্দনা এবং শাশ্বত ভ্রান্তেদের প্রতি আমার শাশ্বত বন্দনা জানিয়ে এবং উপাসিকাদের আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে আমি পূর্ণ অনুমোদন করছি। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। উন্নামে উদকাং ভট্টাং যথা নিন্নাং পাততি এবমেব ito দিন্নাং পেতানাং উপকাপতি यथा वारी बहा पूरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव ito दिन्नां पेतानां उपकापति एतावता च यम्मेहि सम्पदं मे सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्ध्या आकदट्टस्य बुम्मट्टा देवनागा महितिका पुय्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु बुद्ध देशनं चिरं रक्षन्तु मां परं इमीना पुयकम्मेना मामे बाला समागमो शतं समागमायोतु यावनिब्बानं पत्य इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु भवतु दिट्टातु। साधु साधु সাধু সাধু। নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে আজকে পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে আমাদের নেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এখন ধন্যবাদ সহ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার।
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নকে গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের আমাদের উপদেষ্টা ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড় মন্ত্রের জন্মদিন গিয়েছে, আসলে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। পূজনীয় মন্ত্রের নিরোগ শতায়ু শীল সমাধি প্রজ্ঞামণ্ডিত জীবন প্রার্থনা করছি। আমি আমাদের শ্রদ্ধা বড় দিদি ওখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ITSS এর পক্ষ থেকে। আমি শ্রদ্ধা দিদির বক্তব্য শুনেছি, দিদি বক্তব্য রেখেছিলেন, আমি ITSS এটা দিয়েছি। আসলে আমাদের খুব, যদি দেশে বাংলাদেশের মধ্যে হয়তো পূজনীয় মহন্তের জন্মোৎসবে সামিল হতে পারতে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করতাম। পূজনীয় মহন্তের নিরোগ শতায়ুশীল সমাধি প্রজ্ঞামণ্ডিত উত্তরোত্তর মহৎ মহান জীবন প্রার্থনা করছি পুণ্যের কাছে। এবং নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের আমাদের প্রধান উপদেষ্টা এবং সমন্বয়ক পূজনীয় ইন্দ্রবংশ মন্ত্রের চরণে। যুগমে লাইভে যে সকল ভিক্ষু সংঘ আছেন সবাইকে বন্দনা জানাচ্ছি। আজকের প্রধান সদ্গমনাদেশক পূজনীয় শ্রীমদ জ্যোতি বিপুলানন্দ স্থবির মন্ত্রের সদ্গমনাদেশন আজকে ছিল। আমি এই সদ্য বড় মন্ত্রে ভাবনা পরিচালনা করার পর আমার নেটটা কারেন্ট চলে গেছে দাদা, ওয়াইফাই মিউচে। কোন বিষয়ের উপর কোন কারেন্ট যাচ্ছে। পূজনীয় মন্ত্রে দেশনা করেছেন এটা আমি শেষের দিকে একটু শুনেছি, কল্যাণ মিত্রের সম্পর্কে একটু বলছিলেন মনে হয়, আমি টপিসটাকে জানি না। যাই হোক, পূজনীয় মন্ত্রের চরণে আমি বন্দনা জানাচ্ছি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ITSS পেজেস শ্রদ্ধা মিলন বড়ুয়া দাদা, উপদেষ্টা মৃদুল সিংহ দাদা এবং সঞ্চালনা বিষয়ক উপদেষ্টা প্রবীর সিংহ দাদা সহ দেশে বিদেশে সকল ডোনারবৃন্দ যাদের প্রাধান্যতায় ITSS পেজ চলমান রয়েছে, তাদের প্রতি যদি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি এটা অকৃতজ্ঞতা হবে আপনাদের সবার প্রতি যারা কলাকুশলী আছেন এবং যারা জুমে লাইভে শ্রদ্ধেয় সম্মানিত উপাসক উপাসিকা আছেন, শ্রদ্ধেয় দাদা দিদিরা, আপনাদের প্রতি আমি যথাযোগ্য নমস্কার এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে পূজনীয় আমাদের দেশনা কিসের উপর দিয়েছেন আমি এটা আজকে শোনার সুযোগ। আজকে অধমুখী অধমুখী পুদ্গল কাকে বলে আর উৎসঙ্গ প্রাজ্ঞ পুদ্গল কাকে বলে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দিদি। আমি দুটো। এটা পূজনীয় আমাদের দেশনা আমি রিভিউ করে পরে শুনবো। যাই হোক, আসলে পূজনীয় আমাদের শেষের দিকে একটু কথা শুনেছিলাম আমি, ওই সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গ এগুলি নিয়ে মনে হয় বলছিলেন আর কি। বৌদ্ধ ধর্মে আপনার আসলে এই কল্যাণ মিত্রে বা সৎসঙ্গের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। এই বৌদ্ধ ধর্মের মতে আমি যতটুকু মনে করি, তারা আপনার সুশীল হবেন এবং তারা প্রজ্ঞাবান হবেন। মানুষকে, যারা কল্যাণ মিত্র তারা মানুষকে অধমুখ থেকে উদ্ধমুখ দিকে পরিচালনা করবেন। তারা মানুষকে নির্বাণের অভিমুখে তাদের পথ প্রদর্শন করবেন। তারা ইহজাগতিক লোভ দেশ মোহ থেকে পারমাত্মিক সুখ শান্তির দিকে বেশি তারা আমাদেরকে আসলে সাহায্য সহযোগিতা করবেন উত্তরণ ঘটার জন্য। এবং তারা সব সময় আসলে যারা কল্যাণ মিত্র তারা এই শুধু পারলৌকিক নয়, ইহলৌকিক আমি মনে করি। অনেক মানুষ আছে বন্ধুরূপী, আসলে শত্রুরূপী, কিন্তু এমনি বাইরে কল্যাণ মিত্রের মতো দেখায়। তারা মানুষের আসলে শ্রীবৃদ্ধি, অর্থ, বিত্ত, সম্পদ, গৌরব এগুলি মনে মনে সহ্য করতে পারে না। যারা প্রকৃত কল্যাণ মিত্র তারা কিন্তু ইহজাগতিক এবং পারলৌকিক সব দিক দিয়ে কল্যাণ মিত্র হবে, এখানে কোনো তারা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। আর যারা কল্যাণ মিত্র তারা তার বন্ধুর আপনার উন্নতি যদি দেখে, শ্রীবৃদ্ধি দেখে, তাতে তারা পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আর যারা আপনার শত্রুরূপী শত্রু কিন্তু কল্যাণ মিত্রের বাইরের ভাব দেখায়, তারা কিন্তু এটা সহ্য করবেন না, মনে মনে হিংসার বহির্গত। সেই জন্য কল্যাণ মিত্র বড় একটা ফ্যাক্টর। কল্যাণ মিত্র হওয়াও সহজ কথা নয়, কিন্তু আসলে এটা অনেক বড় জিনিস। আমরা তো লোভ দেশ মোহে আকীর্ণ সবসময় মানুষ, আমাদের মধ্যেও আপনার লোভ দেশ মোহগুলো কাজ করে। যারা প্রকৃত কল্যাণ মিত্র হবে তারা সব সময় আমাদের উদ্য দিকে পড়ে যায়। আমরা যারা কল্যাণ মিত্র যদি অন্যের হতে চাই, আমাদেরকে এভাবে লোভ দেশ মোহ মুক্ত হতে হবে। আসলে যারা পুণ্যবান পুরুষ, যারা পুদ্গল, আমাদের ITSS পেজে পূজনীয় বড়মন্ত্রের সহ পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ, তারাই কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ মিত্র। তারা এই যারা দায়িকা উপাসক উপাসিকা থাকেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় তারাই প্রকৃত কল্যাণ মিত্রের ভূমিকা তারা পালন করতে পারেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা বাইরে কিন্তু কল্যাণ মিত্র যদিও দেখায়, অন্যের শ্রীবৃদ্ধি আপনার এটা মানুষের মনের মধ্যে এটা সঠিকভাবে আসে না। আর যারা অকল্যাণ মিত্র তারা তো সবসময় পাপাচারী হবেন, আপনার এই পঞ্চকামগণের অভিহিত করার জন্য দুশ্শীল পরায়ণ হবেন,
তারা উন্নতির পথে বাধা অন্তরায় সৃষ্টি করবেন। তারা আপনার নির্মাণ পথে নয়, আপনার এই তির্যকৃত অসুন্নিরের দিকে ধাবিত করার জন্য তারা কাজগুলি করবেন। আমি আসলে পূজনীয় বন্ধের দেশনা শোনার সুযোগ পাইনি। আমার একটা কারেন্টটা বেশ ডিস্টার্ব দিচ্ছে দাদা আমাদের এখানে। আমি আমাদের গতকালও এখানে একই অবস্থা। কারেন্ট আসলে আমরা খুব করুণ অবস্থার মধ্যে আছি। কারেন্ট চলে গেলে তো ওয়াইফাই থাকে না। এই জন্য সমস্যা। আমি শ্রদ্ধেয় দাদা দিদিরা আছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় দিদি আছেন, শ্রদ্ধেয় অনিতা দিদি আছেন, আপনারা যারা আছেন, আপনাদের এই দেশনা পূজনীয় বন্ধের দেশনা থেকে আমি কিছু শোনার জন্য শেষে জয়েন করেছি। আমি কথা বাড়াচ্ছি না। পূজনীয় বন্তের চরণে, শ্রদ্ধা বন্তের চরণে আমি গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। পূজনীয় বন্তে আমাদের পরম কল্যাণ মিত্র, পূজনীয় বন্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। আপনাদের সবার প্রতি আমি প্রণাম এবং মৈত্রীময় শ্রদ্ধা জানিয়েছি নিবেদে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার। আমার দাদা এখানে বিদ্যুৎ নাই, অনেক আগে চলে গেছে, অনেক আগে চলে গেছে। তো বেশ ডিস্টার্ব দিচ্ছে দাদা। আমার মনে হয় এটা শুধু চট্টগ্রামে নয়, সারা দেশে মনে হয় একই অবস্থা। গ্রামের মধ্যে তো নাকি কারেন্ট আরো বেশি থাকে না, খুব করুণ অবস্থা। আমি ওই ওয়াইফাই এর মধ্যে দাদা একটা পাওয়ার ব্যাংক লাগাইছিলাম, এটা 2000 টাকা নিছি। এখন আর বিদ্যুৎ গেলেও সমস্যা নাই, 8 ঘন্টা ব্যাকআপ দিব। ও আচ্ছা, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো খুবই ভালো করছেন। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা, তাহলে নমস্কার দাদা। আজকের মতন শেষ হয়ে গেল। আমরা এখন দিদির কাছে পূজনীয় ভান্তের অনুষ্ঠান সম্পর্কে না, সংক্ষিপ্ত ভাবে আজকে আর কিছু বলতে পারছি না, অন্যদিন বলবো। এখন এখন সমাপ্ত ধীমান করে দাদা, দিলাম। এখন ধীমান ও, দাদা বিমান দাদা কিন্তু শুভেচ্ছা দিমান জ্ঞাপন দাদা করবেন। আছেন? দিমান দাদা আছেন না? দিমান দাদা আমরা শুনলে কিছুটা উপকৃত হবো আর কি, আমিও দাদা। অপূর্ব দাদা এসে জয়েন করছে দাদা। অনিতা দি কিছু বলুক, দিদি কিছু বলুক, অনিতা দি। অনিতা দিদি না, আমি এই আসলে আপনাদের সাথে একসাথে ওই যে এই থাকার জন্য সবাই সবাই থাকলে একটা উৎসাহ পাই, বা ওই যে এখন বললো না দাদা যে আগে আর কি কল্যাণ মিত্র, অথবা ওই যে একটা কি শব্দ ব্যবহার হলো, ওই অকল্যাণ মিত্র বলা যায় দিদি। ওই যে মানে সৎসঙ্গ, এই সৎসঙ্গের বিষয়ে সৎসঙ্গ। আমিও এই সৎসঙ্গের সাথে একটু মিলিত হই। তো দাদা বলছে এখন এখন অপূর্ব দাদা বললে ভালো হবে। দাদা ওই যে মানে সৎপুরুষের সংসেবক, অর্থাৎ সৎপুরুষের সেবা, এটাও মানে একটা প্রজ্ঞার পূর্ণতা লাভ হয়। এই বিষয়ে আজকে অপূর্ব দাদা বলবে। নমস্কার দিদি। আসলে আমি এই মাত্র ঢুকছি, আমার এই কতগুলা ফোন কল আসছিল। এখন তো বানতে নাই মনে হয়। বানতে আছে বানতে দাদা? না না, ভান্তে নাই। নাই, এমনি বানতে আজকে ওই 3 প্রকার ফুটবলের যে দেশনা করেছেন, তার মধ্যে 2 প্রকারের, মানে এগুলো আমরা এমনি একটু আগেও দেশনা একটু শুনছিলাম। ওই যেটা অধোমুখী অধোমুখী পাত্র আর উৎসঙ্গ, বা ওই যে উৎসঙ্গ প্রাজ্ঞ ফুটবল, এই 2 ফুটবলের বিবরণ দিছে। কিন্তু ওই আরেকটা আছে, ওটা হয়তো পরে দিবে, বুড়ি প্রাজ্ঞ, যারা মানে ধর্ম দেশনা শুনে ওই মনে রাখতে পারে না, মানে ওই খালি কলসির নিচের দিকে দিলে যেভাবে হয় এইভাবে বুঝাইছেন। আর একটা হচ্ছে যে ওই যে মানে আমাদেরকে ওই যে ছোট বাচ্চাদেরকে যেমন কোনো খাবার দিলে তারা নেয়, এটা মানে রাখে, কিন্তু হঠাৎ করে কেউ ডাক দিল, চট করে যে দৌড় দেয়, তখন একদম ওই কোল থেকে সবগুলো ফরে যায়। তদ্রুপ আমরাও ধর্ম এরকম করে শ্রবণ করি, তারা শ্রবণ করার শেষে যখন উঠে চলে যায় আমরা আর এটা মনে রাখি না। এই ধরনের ফুটবল নিয়ে বর্ণনা করছেন, আমরা শুনছি শ্রোতা আর কি, 3 ধরনের শ্রোতা নিয়ে। তো এখন এগুলো তো জানছি, বা একটু একটু জানছি। আপনি ওই আরেকটু বলেন না, একটু প্রজ্ঞা বা সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ। দিদি আমাকে কি মনে করেন জানি না, আমি অতটা জ্ঞানী নই। আমি একদম সাধারণ একটা ইয়ে সেই করি। আপনি আমাদের ধর্মের ডাক্তার বাবু।
না দিদি, না দিদি। তবে আমি প্র্যাকটিস করি, এটা হলো main কথা। আমি প্র্যাকটিস করি তো আপনার ভিতরে আছি, ভালো যতটুকু লাগে আপনার যেগুলো বলেন, ভালো লাগে। যতটুকু ভিতরে ঢুকতে পারি চেষ্টা করতেছি একদম অনুপ্রেরণার মধ্যে ঢুকে দিতে। এটাই চেষ্টা আমার আছে। তো ওই চেষ্টা থেকে যেমন মমতা দি আমাদের বড়দের, উনি পঠন পাঠন করেন। উনি যথেষ্ট, যেটা বান্দারা বলেন আমি তো এটা পড়েছি, আমি যেটা পড়েছি এটা আপনি বলেন, তখন আমার খুব ভালো লাগে যে আপনি পঠন পাঠন করেন। ওই যে দিদি বললো মনে রাখতে পারি না, এইটা হলো মেইন কথা। আমি পড়ছি, জ্ঞাত হয়নি, আমার বিজ্ঞানের অভাব, জ্ঞানের অভাব, ধারণ করবার অভাব। যে একটা কথা আছে, আমরা যে আলম্বন গ্রহণ করেছি ওইটা যদি আমি ভালো করে না শুনে, যেমন আপনি গত ইয়েতে আপনি একটা দেশনা দিয়েছেন না, যেমন আপনি বলছেন যে আমি আমি কি যখন একটা চেয়ার টেবিলকে যখন আমি ভাঙি, তখন ওই টেবিল আমি তা না থাকে না, টেবিলটা থাকে না, তখন নাম হয়ে যায় কি কাঠের টুকরো। আমি কি ভাঙছেন আপনি, এই যে এটা যে উপমা দিলেন, হ্যাঁ এগুলো তো জ্ঞানপূর্বক উপমা, এগুলো সারা জীবন মনে থাকবে। কিন্তু আমরা দেশনা শুনি তো জ্ঞানপূর্বক, যেটা আপনার শুনি না এটা মনে থাকে না। আমাদের জ্ঞানের অভাব কি কারণ হচ্ছে, ওইটাকে বিশ্লেষণ করি না। আমি যখন একটা ধর্ম দেশনা শুনেছি, ওইটা যদি আমি বা আমরা আহ, একটু ওইটা নিয়ে গবেষণা করি, আজকে বান্তি কি বললো, এইটাকে নিয়ে যদি আমি আবার রিপিট করি, বা ইয়ার পরে দেশনার পরে রিপিট করি কি কি বললো, এটা যদি গবেষণা করি, মানে অ্যানালাইসিস করতে হবে, গবেষণা করলে হবে না, অ্যানালাইসিস করতে হবে। মানে এটা কি কি বলতো, এটা থেকে কি হচ্ছে, ওইটা থেকে কি হচ্ছে, তখন এটা মনে থাকে না। মনে থাকার একটা বিষয় আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা যদি অ্যানালাইসিস করতে না পারে এটা মনে থাকবে না। যেমন আপনি বলছেন 32 বছর অসুচিকে ভাঙলেন, এটা যত ভাঙতে যান 32 প্রকার অসুচি মনে থাকে, তখন ওই 32 প্রকার অসুচির মধ্যে আমি থাকি। জ্ঞানপূর্বক যেটা আমরা মনে রাখার জন্য মূল থিম হলো, এটাকে যখন আমরা শুনেছি বোমাঙ্গে জমা হয়েছে, এটা আবার যখন আমি বসে থাকবো, ওইটাকে আবার ওই সংস্কারকে আবার আইনে এটাকে গবেষণা করা এবং অ্যানালাইসিস করা। অ্যানালাইসিস করলে ওই জিনিসটা মনে থাকবে। আর মনে থাকার এই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা। তো মনে রাখতে পারি না আসলে সবাই, এটা আমি বলতেছি আর কি, আমারও এইগুলো আপনাদের মতো, অনেকের মতো, বা এই সবার মতো আমি এরকম, কিন্তু আমি চেষ্টা করি যেটা বলছে ওইটাকে অ্যানালাইসিস করা যতটুকু পারে। সেই জন্য ওই যে জ্ঞান প্রজ্ঞা, অ্যানালাইসিস যেটা বলতেছি এটা প্রজ্ঞার অন্তর্গত, ভিতরে ঢুকা আর কি। মানে দেশনার টপিকস এর উপর ভিতরে ঢুকা, ভিতরে ঢুকলে এই এক একটা উপমা আপনি নিজের থেকে দিতে পারেন। এটা তো এরকম হয়, এটা এরকম হলে কি রকম হয়, এইখানের মধ্যে নাম রূপ কোথায় আছে, এখানের মধ্যে নামের এই স্পর্শতা কোথায় আছে, কিভাবে স্পর্শ হচ্ছে। হ্যাঁ এগুলা এগুলা যদি সব ক্ষেত্রে তো নাম রূপের কি আছে, এখানে যদি আপনি ঢুকে আমরা ঢুকি,
তো এক জায়গায় না থাকে এখানে ভিতরে ঢুকে নাম রূপ এবং কি বলে যে দুঃখ সত্য, দুঃখ নিরূপ সত্যকে জানার ভিতরে ঢুকার প্রচেষ্টা করি। প্রতিটা আপনার যদি যেই দেশনা দেখলো কেন এখানে দুঃখ সত্য থাকবেই। তো দুঃখ সত্য যদি উপলব্ধি করতে পারি তাহলে ওই দুঃখ সত্যটা আমরা মনে থাকবে। কারণ ওই কি বলে যে মনে রাখার যেটা যেটা আমি তো দেশনা শুনি নেই, অনিতা দি বললো মনে থাকে না। আমাদের মনে রাখার একমাত্র হলো প্রজ্ঞাকে প্রয়োগ করা। আমি যেটা জেনেছি, বুঝেছি, যে অবস্থানে আছি না কেন ওইটা প্রজ্ঞা দিয়ে তাকে গবেষণা করা। তাহলে আমরা ওই যে মনের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পেলে আপনার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা, প্রথম হলো জ্ঞান, তারপর প্রজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে 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 এটা গভীর থেকে গভীরে পৌঁছা যায়। গভীর থেকে গভীর একদম অনুপরিমাণ পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারবেন যে আসল কথা হলো দিদি, কাউকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কেউ না দেখলে ভালো লাগে না। আমার ছবি আমি দেখতেছি না, ওই যে কি বলে যে আলম্বনকে জানা। আজকে একটা দেশনা শুনছিলাম আমি, বান্তি খুব সুন্দর দেশনা ছিলেন। যিনি আলম্বনকে জানবেন, বুঝবেন, জ্ঞাত হবেন। আমরা এই যে ভুলে যাচ্ছি কেন আলম্বনকে আমরা বুঝতে পারি না। যে কোনো আলম্বন চিত্তের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, কায়ের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। এইটা যিনি জানেন উনি নাকি ইয়েতে অপায় যায় না, বা কি বলে যে পঞ্চ ইয়েটা কমে যায়। বালতে আজকে শোনা ছিল। তাহলে আপনার আলমগীরের বোঝার ক্ষমতা তিনি প্র্যাকটিস করবেন, আলম্বনকে প্র্যাকটিস করবেন। শুধু চক্ষু দ্বারে, কর্ণ দ্বারে, এই যে ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে যেটা আলম্বন আসতেছে এটাকে জানা, বুঝা, প্র্যাকটিস করলেই এটা কিন্তু সহজে। আমি কিছুদিন আগে আমি বলছিলাম এইখানে এই প্ল্যাটফর্মে যে ওই দিদির অনুষ্ঠানের দিনই বলছিলাম, আপনি চলে গেছিলেন, তখন বলছিলাম এই যে আলম্বনকে জানা, যিনি আলম্বনকে বুঝতে পারবেন উনি অনেক আগায় গেছেন। আমরা এই যে বসে আছি কিন্তু আলম্বন আমি চিন্তা করতেছি, কারণ চিত্তের মধ্যে চিত্ত কোনো আলম্বন ছাড়া চলতে পারে না। তো যে কোনো একটা কাজ করবে সে, এই কাজটা আমাকে জানা। চিত্ত চিত্ত যখন কাজ করে তখন ওটাকে জানা, জানলে দেখবেন ও চলে গেল, আরেকটা আসবে, তাকেও জানা। যতক্ষণ পর্যন্ত সময় থাকে চলে জানতে 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 ওইটা ক্ষীণ হয়ে যাবে। যেটা আমাদের ঢুকার যে ইন্দ্রিয় সমূহ ঢুকে ওইটা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাবে, মানে ছোট হয়ে আসবে। মানে জানতে জানতে কত ঢুকলে ধরতেছে, ঢুকলে ধরতেছে, ছেদন করতেছে। তাইলে কি হচ্ছে, ওইটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। ক্লোজ হয়ে গেলেই আপনার উদ্যোগতি, তখন দেখবেন যে আপনি আস্তে করে ওই জন্মান্তরের আলম্বন, কারণ ও তো এই চিত্ত তো আলম্বন ছাড়া চলতে পারে না। এইখানে যখন ক্লোজ করে ফেলবেন লৌকিক ভাবে, যখন আসলেই ধরতেছেন, আসলেই ধরতে এই বেটা কোথা যাবে, চিত্তে বেটাটা কোথা যাবে, এই চিত্তে বেটা দেখবে ওই এই ইয়ের থেকে টান দেবে, জন্মান্তর থেকে টান দেবে। তাহলে আপনার লাভ হয়ে গেল, বিরাট একটা লাভ হয়ে গেল। কি লাভ হলো,
আমার অতীতের সংস্কারটা আপনি বুঝে গেলেন, জানে গেলেন। এতে তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট করে দিদি আলম্বনকে জানা। আমরা অথর্ব হিসাবে বসে না থাকি, যেটা আসতেছে গায়ে হোক চিত্তের মধ্যে হোক, বিশেষ করে চিত্তের মধ্যে আসে বেশি, কারণ ঘটনা বহুল তো। আমরা ওই যে কুশলকে যেটা ধরেন আপনি পান্তের কাছে গেলেন আজকে, বলছেন যে আমাদের পরবন্তের আজকের জন্মদিন। গত বছর আমি আর ইয়েতে গেছিলাম ক্রেস্ট নিয়ে আইটিএসএস পক্ষ থেকে, আমি আর প্রদীপ দেখেছিলাম, বাংলাদেশে আসছিল গত গত বছর। বছরে বাংলাদেশেই পালন হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, গত বছর আমি আর প্রদীপ দেখেছিলাম একটা আইটিএস এর একটা নিয়ে ক্রেস্ট নিয়ে। দেখেছি। বান্তের সাথে, হ্যাঁ বান্তের সাথে ওইখানে দেখা হয়েছিল, খুবই ভালো লাগছে। বান্তে আমাদের খুব আদব আপ্যায়ন করছিল। তো সেই জন্য এবছরে তো খুব আনন্দ হ্যাঁ করেছেন। হ্যাঁ গতবার কোথায় হয়েছে দাদা? নমস্কার দাদা। বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাংলাদেশে কোথায় দিদি? বাংলাদেশের কোথায়, কোন বিহারে এটা দাদা? ফটিকছড়ি কোন জায়গা একটা না, ফটিকছড়ি, ফতেনগর, ওই যে ধর্মপুর ফতেনগরে। না, ফতেনগর। হ্যাঁ ফতেনগর, এখানে আমি গেছিলাম। এই ও আচ্ছা। বড় একটা অনুষ্ঠান করছিল গতবার, আমি আর প্রদীপ দা গেছিলাম। তো বান্তে আমার খুব আমার আমার ভাগনার বাড়ি ওখানে, তো ভাগনা দেখিয়েছিল ছবি আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো তো বিপ্লব আমি ওই যে মহাস্তবীর বরণও ছিল, এবং হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বান্তে ওই একই গ্রামের সন্তান আমরাও হ্যাঁ ছিলাম। আমি আর প্রান্ত বাম থেকে ফুল দিয়ে এমনি শ্রদ্ধা জানাইছি। ও, তো আমার সাথে দেখা হইলো না। দিদি বান্তের জন্মস্থান কোথায়? ওইখানেই জন্মস্থান। ফতেনগর? হ্যাঁ ফটিকছড়ি, ফতেনগর আর ফটিক আব্দুল্লাহপুর ওর ও পাশে আর কি, আব্দুল্লাহপুরের পাশে ও আচ্ছা। ফতেনগর। হম বান্তে কি এই ছোটবেলা থেকে মনে হয় ইন্ডিয়াতে সেটেল মনে হয় দিদি, নাকি? না, এরকম এখানে বিক্রি হয়ে গেছে মনে হয় বাংলাদেশ থেকে। এখানেই এখন থাকেন। বাংলাদেশে বিক্রি হইয়া ইয়েতে গেছিল, হুম, হুম। ইন্ডিয়াতে গেছিল, কলকাতায় পটাই কলকাতায়। রোডে থাকতেন। হম ও, তো এইটা হলো আমাদের প্র্যাকটিসে আনতে হবে যে ইজ্জাপত ভাবনা করতে হবে। ইজ্জাপতের মধ্যে এই আমাদের যেটা আসুক না কেন, হাঁটতে বসতে দাঁড়াতে আলম্বনকে নোটিফিকেশন করতে হবে। এটি যিনি ধরতে পারবেন, ওনার মতো ও শুধু সারাদিন বুদ্ধকে বুদ্ধ বুদ্ধ বললে কাজ হবে না, পূজা পূজা বললে কাজ হবে না। আপনাকে পূজায়ও নির্বাণ নিতে পারবে না, না। আর বুদ্ধ নির্বাণ নিতে পারবে না। আপনি পারবেন যে ওই আলম্বনকে যদি ধরতে পারেন, যদি আলম্বনকে আপনি স্পষ্ট করতে পারেন, যত ভিতরে যত স্পষ্ট, যদি ইয়েতে যান তত স্পষ্ট হয়ে যাবে আপনার আলম। আমার ওই যারা ধ্যানী, যারা করেন, এটারা তো বসা মাত্র সমাধি, বসা মাত্র আলম। উনি চাইলে প্রবাহ সৃষ্টি করে ফেলছে, এই প্রবাহের মধ্যে উনি ওইটা নিয়ে আছেন। কিন্তু আমাদের কষ্টটা করতে হবে এই যে লৌকিক যেটা আলম্বনটা যদি আমরা ধরতে পারি, এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে যদি আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, মানে আমি এই জন্যই আমি যে কোনো একটা চতুরোপায়কে বন্ধ করতে চাই। তাইলে আপনার প্রথম প্র্যাকটিসটা হলো আপনি আলম্বনকে জানা। আলম্বন মানে কি? এই আলম্বন কেউ কেউ বুঝতে পারতেছি না, জানি না আলম্বনটা কি। আলম্বনটা কি? এখন ধরো আলম্বন বলেই লৌকিকভাবে যেটা আসতেছে, আপনি যেটি ঘটনা ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে চক্ষু দ্বারে দেখছেন, এটা আপনি বসছেন, এটা আপনার মনে পড়লো,
তখন মনে পড়ে ওইটা দিয়ে গবেষণা না করে ওইটাকে জানা, ওইটা গবেষণা করতে দিবেন না ওকে, চিত্তকে ওই নিয়ে গবেষণা করতে না দেওয়া। যখন ওইটাকে প্রশ্রয় না দেন, ওইটাকে জানেন, ওই ঘটনা আর থাকবে না আপনার। আরেকটা আসবে, তখন আবার ধরবেন এর, ওইটাকে ধরলে সে চলে যাবে। এরকম করে প্রতিনিয়ত প্রবাহ, এই যে লোভ দেশ মোহযুক্ত আমাদের যেটা প্রবাহ আছে অতীতে, যেটা আলম্বন গুলো আসতেছে চক্ষুতারে, কর্ণদ্বারে, জিহ্বাদ্বারে, এই যে সর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেটা ইয়ে আছে, ওটাকে জানা। শুধু জানলেই হবে। আপনি শুধু 1 ঘন্টা ধ্যান করলাম বা ইয়ে করলাম, যারা ধ্যানের কথা বলতে, যারা ধ্যান করেন তাদের জন্য এটা সোজা। যারা একদম ধ্যান করেন না, এটা পারবে না, ইজাপত পারবে না, তাদের দ্বারা সম্ভব না। যারা ধ্যান করছেন, বুঝছেন, জানছেন, তাদের দ্বারা সম্ভব। কেন? আলম্বনকে জানে। ধরেন এটা চিত্তের কথা বললাম, চক্ষু দ্বারা আছে, আবার কায় দ্বারা আছে না, কাঁধে বেদনা, অনেক রকম বেদনা। যখন একে কায়ের মধ্যে, যখন চিত্তের মধ্যে নাই, তখন দেখেন কায়ের মধ্যে স্মৃতিতে দেন, দেখবেন কত হাজারো বেদনা এখানে, ওদিকে বিড়ে যাচ্ছে, ওদিকে ইয়া করতেছে, কত ধরনের ইয়া, ওইটাতে জানা। চিত্তে যখন খালি নাই, তখন কায়েতে ঢুকে যাবে। কায়ে যখন আপনি প্রবেশ করবেন, কত ধরনের যে বেদনা আসে, তো এইগুলাতে দেখতে 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 এতে প্র্যাকটিসে পরিণত করা। যদি প্র্যাকটিসে পরিণত করতে পারবেন, এইগুলো সব আপনি ওই যে অনুতারী কথা বলতেছেন, প্রজ্ঞার কথা, এগুলো সব প্রজ্ঞার কথা। প্র্যাকটিস মানে প্রজ্ঞা। কে 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 প্র্যাকটিস করতেছে? জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা প্র্যাকটিস করতেছে। কি প্র্যাকটিস করতেছে? আলম্বন প্র্যাকটিস করতেছে। কি প্র্যাকটিস করতেছে? কায়েদারে আলম্বনটা প্র্যাকটিস করতেছে, জানতেছে, বুঝতেছে। এবং জানা আর বুঝা মানে কি? তাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। কাকে প্রশ্রয় না দেওয়া? সংস্কারকে প্রশ্রয় না দেওয়া, কি বলে, আলম্বরকে প্রশ্রয় না দেওয়া, ক্লেশকে প্রশ্রয় না দেওয়া, এগুলো একই। এই যে ক্লেশ গুলো আছে, ক্লেশকে প্রশ্রয় না দেওয়া, জানছি, বুঝছি, বাস শেষ। আরেকটা আসবে, চিত্তের মধ্যে কিছু নাই, আবার কায়েতে ঢুকে এলেন। এতে যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন না, আপনার মতো সুখী মানুষ আর কেউ নেই। তাহলে আমরা বান্তা থেকে দেশনা শুনি, আমরা ওইটা হৃদয়ঙ্গম করি, যে হালকা অবস্থায়। এটাতে করতে গেলে আপনার প্রজ্ঞা নিয়োগ করতে হবে, প্রজ্ঞাকে জানতে হবে বান্তা আজকে কি কি বল। ওটা কিন্তু আমি চেষ্টা করে দিদি, তারপরেও পারি না, বলতেছি আর কি। আমার থেকে আপনারা তো অনেক ইয়াং জেনারেশন আছেন, আমার শ্যামলদা তো অনেক পঠন পাঠন করে, অনিতা দিদি আসলে ব্রেনটা শার্প আরে না আছে। দাদা, আপনার এগুলি আপনার তুলনায় কিছুই না, এগুলি তো ব্রেনটা শার্প আছে না, তারপরও দিদি এটা প্র্যাকটিস করা, বুঝছেন? প্র্যাকটিস করলে আপনার ধ্যান বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে হবে। আলম্বন আলম্বন বিষয়ে বুঝতে হবে যে এটা আলম্বন। আলম্বন বললে অনেকে ঘাবড়ে যায়, আসলে যেটা আছে, যেটা আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিটা ইয়েতেই আলম্বন আছে। আলম্বনটা কি? ওই যে চিন্তা করা, আমি যে চিন্তা করতেছি ওইটাই আলম্বন। ওই চিন্তা করার থেকে যেটা চিন্তা করতেছে ওইটাকে বাধা দেওয়া, ওইটাকে জানা। কে চিন্তা করছে? চিত্ত চিন্তা করতেছে, এটা আপনার মনে রাখতে হবে। চিত্ত চিন্তা করতেছে, চিন্তাকে যেটা যে আলম্বন নিয়ে চিন্তা করতেছে ওইটাকে জানা, বাস, কাম শেষ। এটুকু জানতে পারলে এই চিত্ত আস্তে আস্তে কি হবে? দমিত হবে। চিত্ত দমন, চিত্তকে কেমনে বুদ্ধ, কি সুন্দর পদ্ধতি দেখেন। চিত্তকে দমন কেমনে, এত বানরের মতো একটা জিনিসকে কেমনে দমন করতেছে।
এই বানরকে কেমনে দমন করছে, এই বানরকে দমন দমন মনে করো যেটা আছে থেকে জানা, ধরা, বোঝা। এই বানরকে আমরা এই বুদ্ধ জানতে 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 বানরটা কি আপনার আয়ত্তে চলে আসবে। বানরকে আপনি পোষা বানরে পরিণত করলেন। এই পোষা বানরটা কি? চিত্ত। চিত্তকে আপনার পোষা, তখন আপনি যাই বলেন তাই চিত্ত শুনবে, কারণ পোষা হয়ে গেছে আপনার। এই পোষা বানর আপনার কথাই শুনবে যে তখন। তো সেই জন্য ইজি প্রসেস। কি প্রসেসটা? আপনি যেটা আসছে তাকে দেখা, জানা, বোঝা, তাহলে আপনার চিত্তরূপ বানরটা আপনার পোষা বানরে পরিণত হবে। তুই এটাকে বলতেছি, আপনারা যারা এখানে আছেন ধ্যান করেন, একটুখানি ধ্যান করলেই আপনার এই পোষা বানরকে, অবাধ্য বানরকে কেমন বাধ্য বানরে পরিণত করবেন, পদ্ধতি হলো এই পদ্ধতি। কি পদ্ধতি? জানা, বোঝা। এতটুকু রাখি দিদি। নমস্কার দিদি। কত মানতে নাই। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, সাধু সাধু। সাধু 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 সাধু। সাধু। শেষ করে এখন দেন। না, আর বলা ধীমান লাগবে না। দাদা, আচ্ছা, ধীমান ধীমান দাদাকে দাদা, দিয়ে শেষ করে দেন। হ্যাঁ ধীমান দাদা বলেন। এবার ঘুমিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, সকলকে নমস্কার। আজকে পূজনীয় ভান্তে যে দেশনা করলেন খুবই গুরুত্ব আমরা সবাই অবগত হলাম, এবং ভান্তের দেশনার পরে যারা যারা আলোচনা করলেন, সদ্য অপূর্বদা, অনিত্যাদি, মমতাদি, তারা প্রত্যেকেই সব কুশল কর্মের আমাদের দিক অনুসরণ করেন সব সময়। বিশেষত আমাদের অপূর্বদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন, খুবই মূল্যবান। তো আইটিএসএস এর মাধ্যমে, আইটিএসএস এর বিদ্যা, আইটিএসএস এর পথ অবলম্বনে আমরা সুখ ও শান্তিতে বিরাজ করি, তেমনি ভান্তেরা আমাদের বিভিন্ন দেশনার মাধ্যমে কুশল পথ দেখান, এবং তার সাথে সাথে আমাদের যারা অভিভাবকরা আছেন, যেরকম আমাদের এই অপূর্ব মিত্রদা, শ্যামলদা, প্রদীপ দা, সকলেই খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বিধায় আমাদের আইটিএসএস সবাই আমরা খুবই সেই মনের উৎসাহ পাই এবং মনের ব্যালেন্স পাই এবং কুশল কর্ম করার দিক নির্দেশনা খুঁজে পাই। তো সকলের প্রতি আহ নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা। কয়েকদিন আগে আমাদের অনিতাদিও বলছিল, আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায়, কার হৃদয়ে কিভাবে যে কি কথা বেরিয়ে আসে কার হৃদয় থেকে, সেটাও একটা নতুনত্ব কথা। তো সেই জন্য অনিতাদির প্রতি আমরা অনেক অনেক অভিবাদন, নমস্কার। উনি প্রায় সময় আমাদের মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন, এবং অপূর্ব মিত্রদাও আমাদেরকে বলেন আইটিএসএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে বলছে, আমরা আইটিএসএস এ যতক্ষণ থাকি মনকে বিক্ষিপ্ত করতে দেয় না। তাই আইটিএসএস এর প্রতি তো আমরা অভিনন্দন থাকবই, তার সাথে সাথে সদ্য অপূর্ব মিত্রদার প্রতি আমরা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। ওনার থেকে আমরা এরকম ভবিষ্যতে আরো মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনবো সবাই আইটিএসএস এর কামনা। পরিশেষে সকলের প্রতি নমস্কার। সাধু 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 সাধু। সাধু। তুমিও খুব ভালোই বলো। নমস্কার দাদা, আমার একটা এই জানার বিষয়, যেমন ধীমান দাদা, আপনার এই ভাবনা হচ্ছে অত্যন্ত কুশলপূর্ণ কাজ আর কি। এটা অনেকের পক্ষে এটা সম্ভব হয় না, কিন্তু এই আমরা বুদ্ধকে পূজা করা মানে ফুল তোলা, পানি তোলা, প্রদীপ দেওয়া, আগরবাতি জ্বালানো, বুদ্ধ পূজা করা, সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করা, অন্তপক্ষে আমার মনে হয় এটা নাই মামার চেয়ে খানা মামা ভালো দাদা, আমার মনে হয় আর কি। কারণ ভাবনা অনুশীলন, আপনার সম্ভবত ভাবনা বলেন বা বিদর্শন ভাবনা বলেন, এটা জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার না থাকলে আমার মনে হয় এই জন্মের সংস্কারে কতটুকু কি হয় আমি জানি না, কিন্তু যারা যদি আপনার এই সকালবেলা বিকাল বুদ্ধের
উপাসনাও না করে, ফুল বাতিও না তুলে, তাহলে তো আপনার কিছুই তো থাকবে না আমার মনে হয়। কারণ আপনার ভাবনার সাথে এগুলি তুলনার কিছু নেই, এটা আমি এক বাক্যে স্বীকার করি। ভাবনার অবশ্যই প্রয়োজন, ভাবনার তুলনায় কিছুই নাই এগুলি। ভগবান বুদ্ধের মৌলিক বিশুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে ভাবনার কাজ। কিন্তু আপনার যারা এটা তো অনেকের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না, তাদের জন্য এই যে আপনার ফুল বাতি তোলা এগুলি আমার মনে হয় কিছুটা প্রয়োজন। একদম যদি বলে যে এগুলি দিয়ে কিছু হবে না, তাহলে তার ভাবনা হবে না, এগুলি হবে না, তাহলে তো একদম নিরয়ের পথে একদম আরো ত্বরান্বিত হবে আমার মনে হয় দাদা। এটা আমার অভিমত আর কি। আপনি কি মনে করেন দাদা? শ্রদ্ধেয় দাদা দিদিরা আছেন। কাকে বলছেন আপনি আমাকে? না, অবশ্যই দাদা, আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আপনি আছেন, শ্রদ্ধেয় অমিতা দিদি আছেন, আমাদের বড় দিদি আছেন। কে বলবে? আচ্ছা আমি বলি একটু করে। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা। পূজা, প্রদীপ পূজা, আহার পূজা, বা এটা হলো আগরবাতি, হ্যাঁ। আগরবাতি পূজা। পানীয় পানীয় এটা কি পুজো। করতেছি আমরা? পুণ্য করতেছি, পুণ্যের জন্য করতেছি, তাই না? এটি কি হচ্ছে? হ্যাঁ, সংস্কার হচ্ছে, আমরা পুণ্য সংস্কার হলো। হ্যাঁ। যেমন পূজা করতেছি, এটা ধ্যান, ধ্যান পর্বে পরে আপনি একটু দেখেন, আপনি আগরবাতি জ্বালালেন, এটাও ধ্যান। এক ধরনের সমদ্ভাবনা তো এটাও। প্রদীপ জ্বালাইছেন, এটা ধ্যান। আপনি এই সোয়াইং তুললেন, এটা ধ্যান। কেন ধ্যান? তাহলে আপনি এই যে সোয়াইং তুললেন, যখন সূত্রটা পাঠ করতেছেন, তখন কি আপনার চিত্তের মধ্যে আরেকটা কিছু ঢুকছে? ঢুকে নাই। হয়তো ঢুকলেও ঢুকতে পারে, কিন্তু কিছুটা হইলেও তো আপনার না, ওদিকে বুদ্ধি ঢুকে নাই তো। আপনি এক ধ্যানে বলতেছেন, তখন ঢুকতেছে না তো। তাহলে এটা কি হলো? 2 পুণ্যের মিনিট, 1.5 সংস্কার হচ্ছে মিনিট, তো। 1 মিনিট, এটা কি হলো? ধ্যান হয়ে গেল। এদিক দিয়ে চিন্তা করি আমি। হ্যাঁ, আমি আমি যে পূজা দেওয়া খারাপ বা পূজা দিলে কি হবে, কিন্তু এটা প্রাইমারি লেভেল। আপনি যে ফুল পূজা, এই যে সোয়াইং দেওয়া, অনেকে এটা বিরোধী করে। আমি কিন্তু বিরোধী করি না। কেন বিরোধী করি না? একে কেউ কেউ অপচয় বলে। এখানে 3টা জিনিস কাজ করে। একটা হলো কি কি বলে দাদা, আমি তো ভুলে যাই। এই আগে সংস্কার, কি বলে যে 3টে আছে না? আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ। অন্তঃকল্যাণ, অন্তঃকল্যাণ। হ্যাঁ, তাহলে আপনি যে এই যে ফলটা কিনে নেই, তখন থেকে ভাবনাটা শুরু হলো। আপনি বুদ্ধকে এই ফল ফ্রুট দিয়ে আমি পূজা করব পূর্ণিমার দিন, শুরু হলো কোথা থেকে? আদিতে কল্যাণ। ও যে আপনি যখন ফুল এই ফল কিনতেছেন, যখন এটা দেখলেন, সুখানুভূতি হলো। যখন আপনি টাকা কি হলো? দিচ্ছেন, ওখানে ত্যাগ আসতেছে আমার মনে হয়। ত্যাগ আসতেছে। এইগুলা চিন্তা করতে হবে দাদা। অনেকে এটা চিন্তা করে, অনেকে বলে, আমি এটাকে বলি না, কিন্তু এই যে পুণ্য, এটা ভাবনা আছে এখানে, ভাবনা আছে, পুণ্য আছে, দুইটা একসাথে কাজ করতে। দেখেন, পুণ্য হচ্ছে আপনার সংস্কার, আপনার পুণ্য, পুণ্য সংস্কার হচ্ছে, আবার ওদিকে ভাবনা হচ্ছে। কি ভাবনা? এইতে 2 মিনিট আপনি সূত্র পাঠ করতেছেন, তখন কিন্তু আপনার কোনো কৌশল কর্ম চিত্তে ঢুকে নাই। বড় হ্যাঁ, কথা, বহু বড় এটা কথা, এক ধরনের সমদ্ভাবনা তো। বহু বড় কথা। ভাবনার কথা বাদ দেন, আমি চিত্তকে রিসিভ করি নাই তো, তাইলে আমি এটা পূর্ণ নাই কে বলবে? এটা আছে, কিন্তু এই দিক দিয়ে কেউ চিন্তা করে না। সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করে, এতে পূজাতে লস, এইটা এত এত লস হচ্ছে। কিন্তু তবে দাদা, ওই আপনি যেটা বলছেন, আমার মনে হয় ভাবনার সাথে এটা তুলনা করা যায় না। আপনি যদি নিবিষ্ট মনে ভাবনা করে প্রজ্ঞা উৎপাদন করতে পারেন, এটা তো এইটার সাথে তুলনা হবে না। না, আপনার তুলনা কেন করবেন না দাদা? তুলনা করতে হবে তো। আপনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, এই ক্ষুদ্র থেকে মহাসাগরে আপনি আপনার ইয়ে হবে যে, আপনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে পরিণত করেন না, এই ক্ষুদ্র থেকে ভাবনায় পরিণত করেন।
আপনি যখন প্রদীপ পূজা করছেন, এই প্রদীপটা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখেন না, জানেন না। এই যে কি বলে যে অনিত্যতা, অনিত্যতা। প্রদীপটা জ্বালাচ্ছেন, অনিত্য অনিত্য, এই যত ছোট হচ্ছে তত অনিত্য, অনিত্যতা দেখেন না। তবে দাদা প্রদীপ আমার মনে হয়, দাদা ক্ষমা করুন, আমার কাছে মনে হয় আপনার এখানে যদি জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অভাব থাকলে কিন্তু এটা মিথ্যা দৃষ্টিতে পর্যবেসিত হবে। যেমন আমি যদি বুদ্ধকে স্বয়ং দান করে পূজা, ফুল পূজা করে প্রদীপ দিয়ে আগরবাতি জ্বালিয়ে যদি আমি প্রার্থনা করি যে আমি অর্থ ধন সম্পদ এগুলি আমি লাভ করতে চাই, তাইলে এটা দিয়ে আমার মনে হয় ভাবনা চাইতে এটা মিথ্যা দৃষ্টিতে পর্যবেসিত। ভগবান বুদ্ধের কাছে আপনার প্রার্থনা করে কিছুই পাওয়া যাবে না। তবে আপনার এটা যদি আমি বাতি জ্বালানোর সময় আমি যদি বাতি, যেমন আপনার ক্ষণে ক্ষণে এটা আপনার শেষ হয়ে যাচ্ছে, একদিন পরিবর্তন সবকিছু হচ্ছে, অনিত্যতা চলে এই আসবে। পরিপূর্ণতা অনিত্যতা দেখতে হবে। এই যে এইভাবে এইভাবে হ্যাঁ, দেখেছি। এইভাবে যদি না, দেখেন তাইলে হবে যে আপনি চাইলে কিছুই পাবেন না, বলতে কি দিবে আপনাকে? ভাবনা করে যদি বিনিময় খুঁজি, ভগবান বুদ্ধ কি ঘুষ খান আপনি? না না, আপনি খোঁজেন না, খোঁজের তো লাভ নাই। হাজারো খোঁজেন, কিন্তু আপনার রাইট, এটা কোনো লাভ নাই। আপনি ওখানে আপনি যেটা বলছেন অত্যন্ত এই মূল্যবান কথা। দানের ফলে, এই দানের ফলে আমার ছেলে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করুক, এই দানের ফলে চান্সেস আমার ছেলে, আমার মেয়ে এইটা হোক, আমরা বলি না? বলেন তো। এটা মিথ্যা কিন্তু দৃষ্টি, এইটা লাভ আছে? কোনো লাভ নেই। কিচ্ছু নেই। লাভটা কোথায় হবে? ওই যে আপনি বাদে এক এক ধ্যানে পূজা যেটা বলছেন, ওইটা যখন আপনি সংস্কারের রূপ হচ্ছে না, ওইটা সংস্কারটা আপনার প্রশ্রয় দিলেন না, ওইটাই লাভ আপনার। রাইট, ওইটাকে এই ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে পরিণত করেন আস্তে আস্তে। ওই প্রদীপটা শেষ পর্যন্ত দেখেন, ওই আগরবাতিটা শেষ পর্যন্ত দেখেন। যখন ফুলের আগরবাতি, আর দাদা আমার কথা বলি, হ্যাঁ, আমি কি করতে জানেন? ওই হ্যাঁ, আগরবাতি জ্বালাই না, ওটা হ্যাঁ, এই শেষ পর্যন্ত এটা নিবে না, হ্যাঁ, ওটার জন্য অপেক্ষা করতে তাকায় থাকতাম। আমি প্রথম প্রথম হ্যাঁ, তাকায় থাকতাম দাদা এক ধ্যানে। ও যখন নিবে, টপ করে নিভে যায়। এটাই হলো, আমি এইটার জন্য অপেক্ষা করতাম। বাতি যখন শেষ পর্যন্ত টপ করে নিভে যায়, ওটার জন্য অপেক্ষা করতাম। একদম আগের কথা নিজের কথা হ্যাঁ, বলতেছি আর কি। এটা আমি প্র্যাকটিস করতাম একদম, আগরবাতি জ্বালাইয়া এটা এই বসে থাকতাম, যখন ধ্যান করতাম। ওই আবার চুপ করতাম, চুপ করলে ওই নিভে যাওয়াটা, ওইটা দেখতে পারলে আমার খুবই আনন্দ লাগতো। আনন্দ মানে কি? অনিত্য এমনি করেই আমার সর্বসংস্কার বিলীন হবে, চুপ করে শেষ হয়ে যাবে। এটাই তো ভাবনা, রাইট। প্রতিটা সংস্কারেই আপনার থাকবে না, চুপ করে নিভে যাবে আমার প্রতিটা সংস্কার। জন্ম যত সংস্কার এই চুপ করে নিভে যাবে। ওইটা হলো নির্বাণ, আর কিছু নাই। কোনো ইয়া নাই, আসব নাই, কোনো সংস্কার নাই, কোনো ইয়া নাই, কোন আলম্বল বলতে কিছু নাই, শুধু শূন্যতা শূন্যতা শূন্যতা। এই এই বাতি যখন জ্বলে না, এটা জন্য অপেক্ষা করতাম দাদা, বুঝছেন না আপনি যেটা বলছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যাঁ, ঠিক আছে দাদা, নমস্কার। নমস্কার দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা, খুব সুন্দর কথা বলেছেন। সাধু সাধু সাধু। নমস্কার দাদা। আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। আগামী উপস্থিত দিন কোন সকলকে বান্ধে দাদা? পূজনীয় কোন নমস্কার। বান্ধ? শুদ্ধানন্দ বান্তে। হ্যাঁ, আচ্ছা। কারেন্টের এত ডিস্টার্ব করে আসলে জয়েনও করতে পারে। ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন, এই শুভরাত্রি। এখন আসছে কারণ, এখন আসছে। নমস্কার, সবাইকে নমস্কার, গুড নাইট। নমস্কার সবাই। নমস্কার। আমার সবাইকে নমস্কার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি শুভরাত্রি। দিদি, নমস্কার।